Morning students, I am A. Rajvel, lecturer in chemistry, working in Thirula Government Girls Higher Secondary School, Puducherry. Today we are going to say about organic chemistry, hydroxy derivatives and ethers, and the unit glycol and glycerol, and the sub topic நான் கவர் பண்ண போறேன். ஏற்கனவே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா ரொம்ப டஃப்னு நினைக்கிறாங்க, கிடையவே கிடையாது. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ரைட், இப்போ நம்ம டாபிக்கு போவோம். So far you have learnt about what are alcohols, its classification, IUPAC nomenclature, and then chemical properties. Today we are going to see about glycol and glycerol. First இந்த டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்கஹால்ஸ்னா என்ன, சும்மா ஜென்ரலா ஆல்கஹால்ஸ்னா என்ன, OH குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப், ஃபார்முலா ஆர் OH. ஆல்கஹால்ஸோட கிளாசிபிகேஷனை ஒரு ரீகேப் பண்ணிட்டு போவோம். அப்பதான் நமக்கு நம்மளுடைய இந்த டாபிக் கிளைகால் இன்னும் நல்லா புரியும் நமக்கு. So alcohols are classified based on the number of hydroxyl groups and the nature of carbon atom to which the hydroxyl group is attached. So if only one hydroxyl group is present in an alcohol, it is called monohydric alcohol. Example, CH3, CH2, OH, ethanol. If two hydroxy groups are present in an alcohol, then it is called a dihydric alcohol. Example, glycol. That is today's topic. If three OH groups are present, then it is called a trihydric alcohol. That is glycerol. Apart from this classification, there is another type of classification based on the nature of carbon atom to which the OH group is attached. If CH2OH group is present in an alcohol, that is a primary alcohol. That is 1 degree alcohol. If CHOH group is present in an alcohol, then it is called secondary alcohol, 2 degree alcohol. If COH group is present, then it is known as tertiary alcohol, that is 3 degree alcohol. இந்த பேசிஸை வச்சுதான் நம்ம கிளைகாலுக்கு அடுத்தது போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, முதல் ஆல்கஹால்னா கிளைகால் ஆல்கஹால். Glycol contains two hydroxy groups, so it is called a dihydric alcohol. Glycol also contains two primary alcoholic groups. So no secondary alcoholic group and no tertiary alcoholic group in glycol. Glycol IUPAC name வந்து ethane 1,2 diol. So glycerol போமா, glycerol contains three hydroxy groups, hence it is called trihydric alcohol. Note this important point, glycerol contains two primary alcoholic groups, CH2OH, CH2OH, but one secondary alcoholic group is present, but no tertiary alcoholic group in glycerol. So glycerol IUPAC name is propane 1,2,3 triol. So first என்ன செய்வோம், இந்த ஒரு பேசிஸ் போதும், நம்ம டைரக்டா கிளைகாலுடைய ப்ரிப்பரேஷன், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதனுடைய யூசஸ் முடிப்போம். First, glycol, ethylene glycol preparation. How is ethylene glycol prepared? So, ethylene glycol is prepared by passing cold alkaline solution to ethylene gas. Here the double bond is broken and two hydroxyl groups are introduced. Here one hydroxyl group, here one hydroxyl group. Therefore, two hydroxyl groups are introduced at these two carbon atoms. Thereby, ethane 1,2 diol, which is nothing but glycol, is obtained. This cold alkaline KMnO4 solution is also known as Bayer's reagent. இது தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா சில நேரத்துல Bayer's டைரக்டா கேட்பாங்க, what is the action of Bayer's reagent on ethylene கேட்பாங்க. அதனால கோல்ட் alkaline சொல்யூஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதே மாதிரி இதனுடைய Bayer's reagent தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட், நெக்ஸ்ட் reactions of glycol. ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். Ethylene glycol contains two primary alcoholic groups and it exhibits the usual reactions of hydroxyl group. It reacts with metallic sodium to give monosodium glycolate and disodium glycolate. Monosodium glycolate bookல இந்த ரியாக்ஷன்ல நான் சொல்றேன். மோனோசோடியம் கிளைகோலேட்ல இந்த H இருக்குல்ல, இந்த H வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடும் சோடியத்தால, இந்த OH அப்படியே இருக்கும். அப்ப அதுதான் வந்து அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும், அதுதான் வந்து மோனோசோடியம் கிளைகோலேட். மறுபடியும் அது ரியாக்ஷன் ஆகும் இன்னொரு எண்ணெய கூட. அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும், டைசோடியம் கிளைகோலேட் இருக்குல்ல, அது வந்து இந்த இடத்துல ONA ஏற்கனவே இருக்குதுல்ல, இப்ப இந்த இடத்துல அந்த NA வந்துடும்.
இப்போ ஃபைனல் ஃபார்ம்ல சொல்றேன் பாருங்க, டைசோடியம் கிளைகோலேட் வந்து CH2ONA இதுதான் நமக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸோட ஃபார்முலா சொல்லிட்டாங்க. Similarly, the hydroxyl groups of glycol can be converted to halide groups by treating with halic acid. அதாவது PCl3, PCl5 or SOCl2 இந்த ரியேஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு ஹைட்ராக்சி குரூப்ஸை வந்து நான் மாத்தலாம், ஹாலைட் குரூப்ஸா மாத்திடலாம். கவனிங்க இந்த ரியாக்ஷனை, கிளைகால் PI3 என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க, 1,2 diiodoethane. This molecule is highly unstable and it removes one molecule of iodine to give ethylene, which is nothing but ethane. இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இதுதான் நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன். So glycol reacts with two molecules of HNO3 in the presence of corn sulfuric acid to give dinitroglycol. இது பாருங்க என்ன 1,2 dinitroxyethene. என்ன நடக்குது பாருங்க, 2HNO3 இருக்கு. அது எப்படி எழுது, இப்படியா டைரக்டா 2HNO3 மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. இந்த HNO3 HONO2, இந்த இடத்துல HONO2 அது மாதிரி எழுதணும். இந்த இடத்துல HONO2 எழுதிக்கணும், இந்த இடத்துல HONO2. அப்ப என்ன செய்யும், டைரக்டா இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆகும், அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆயிடும். அப்பதான் டைரக்டா அந்த ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியா பிடிச்சிடலாம். அப்படியெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ ஒன்னே சொல்லுங்க, 2 nitric acid molecules are involved அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் அர்த்தம். டைரக்டா அந்த காம்பவுண்ட் டைநைட்ரோகிளைகால் நமக்கு கிடைச்சிரும். இது வந்து ஒரு நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன். அதுக்கு அடுத்து டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். 3 டைப்ஸ் இருக்கு. When glycol is heated to 773 Kelvin, it forms epoxide. இங்க வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து epoxide. பாருங்க, glycol 773 Kelvin on heating, removal of water OH and then this H. So removal of water molecule from glycol to give what is an epoxide. It's also known as oxirane. This is a type of dehydration reaction. Let us discuss another type of dehydration reaction. This is one exam point, very important. Glycol, anhydrous zinc chloride, removal of water. இங்க என்ன வருது அப்படியே பாருங்க, OH இந்த இடத்துல எடுத்து பாருங்க, இந்த OH அப்படியே இருக்கும். CH இருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல எப்படி வாட்டர் ரிமூவ், இந்த OH இதுல இருந்து ஒரு H போயிட்டார். பாருங்க, CH2 டபுள் பாண்ட் CHOH. அதுலயே வர காம்பவுண்ட் தான் வைனைல் ஆல்கஹால். அதாவது ஆல்கஹால் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் and it undergoes tautomerization to give acetaldehyde CH3CHO. இது ஒரு எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாம் எழுதி பார்த்துருங்க. இது ஒரு டைப் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன். லாஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன். When distilled with corn sulfuric acid, glycol forms dioxane. இங்க 2 molecules of ethylene glycol involved. எப்படி எழுதிருக்க பாருங்க, அங்க எப்படி இருந்தது CH2, இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க, எல்லாம் லீனியர் ஷேப்ல இருக்க பாருங்க, லீனியர் டைப்ல எழுதிருக்க பாருங்க. அப்போ here 2 water molecules are removed in the presence of corn sulfuric acid, by 1,4 dioxane is formed. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமுக்கு. ரொம்ப ஈஸி, வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ரிமூவல் ஈஸியா எடுத்துட்டீங்கனாலே நம்ம வந்து இந்த டைஆக்சைன் காம்பவுண்ட் ஈஸியா நம்ம எழுதிடலாம். நெக்ஸ்ட், ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளைகால். இந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளைகால் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மெயினா இது ஒரு ரூல் ஒன்று சொல்லி கொடுக்கும். அந்த ரூலை தரவா வச்சுங்க, ஒன்னும் இங்க மனப்பாடம் பண்ண வேலையே இல்லை உங்களுக்கு. பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் undergoes oxidation to give aldehyde, which on further oxidation gives carboxylic acid. அப்படியே ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல சொல்லட்டுமா, நம்ம பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் என்ன, CH2OH on oxidation CHO, which on oxidation என்ன வரணும், COOH. இது அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுங்க. அதுக்கடுத்து செகண்டரி ஆல்காலிக் குரூப் on oxidation gives ketone, which on further oxidation gives carboxylic acid plus CO2 etc. எப்படி சொல்றேன் பாருங்க சிம்பிளா, அதாவது CHOH oxidation CO keto group, which on oxidation gives carboxylic group COOH plus CO2. So இதெல்லாம் தரவா வச்சுங்க. மறுபடியும் வந்து ரீகால் பண்ற பாருங்க, பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் convert to aldehyde, converted to acid. Secondary alkali group convert to ketone, ketone converted to acid plus CO2. இது இருந்தா ரொம்ப ஈஸி. ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளைகால் அவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ், நைட்ரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது அல்கலீன் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணா வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் ஹியர். அந்த சொன்ன ரூலை எப்படி அப்ளை பண்றா நல்லா கிளியரா பாருங்க. CH2 CH2 இருக்கா, 2 பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் undergoes oxidation work.
ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் ஆகுது ஆல்டிஹைடா. இந்த ரூல் சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ரைட்டா. இது அப்படியே சேஃபா இருக்கும். CH2OH CH2OH. This undergoes oxidation. இந்த CHO aldehyde group is converted to acid group. இந்த கீழே இருக்க CH2 அப்படியே தான் ஒன்னும் சேஞ்ச் ஆகும். மறுபடியும் இந்த காம்பவுண்ட் மறுபடியும் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது டு கிவ் இப்ப என்ன காம்பவுண்ட் கிளை ஆக்சாலிக் ஆசிட் சொல்றாங்க. என்ன இந்த பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஆல்டிஹைடு. இது மறுபடியும் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. இப்ப என்ன நடக்கும்? CHO இருப்பாரு, இந்த CHO COOH மாறிடுது. அப்ப அந்த கன்வர்ஷன் பாருங்க, எனக்கு பாருங்க நேரம் ஃபர்ஸ்ட் CH2OH CH2OH அந்த ரெண்டு பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப்பும் அப்படியே பாருங்க COOH COH மாறிட்டாரு. இந்த ரூல் என்ன சொன்ன, நேரா இந்த வழியில போகணும், ஆல்டிஹைடா மாறி ஆல்டிஹைடு ஆசிடா போயிடுது. இப்ப வரக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நேம் நம்ம பார்த்துக்கணும். கிளைகாலிக் ஆல்டிஹைட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் கிளைகாலிக் ஆசிட், அதுக்கு கிளை ஆக்சாலிக் ஆசிட் அண்ட் தென் ஆக்சாலிக் ஆசிட். எல்லாத்துக்கும் IUPAC நேம் இருக்குது. 2-ஹைட்ராக்சிஎத்தனால், 2-ஹைட்ராக்சிஎத்தனாயிக் ஆசிட், ஃபார்மில் மெத்தனாயிக் ஆசிட், ஈத்தேன் 1,2 டயாயிக் ஆசிட். எல்லாத்துக்கும் IUPAC நேம் இருக்குது. நீங்க காமன் நேம தரவா படிச்சுங்க, அதுவே உங்களுக்கு போதும். கீழே ஒரு கன்வர்ஷன் இருப்பாரு, கிளைகாலிக் ஆல்டிஹைட் டு நேர கிளை ஆக்சால். இந்த இடத்துல நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் கன்வர்ஷன். அது இது மட்டும் தான் ஆல்டிஹைடா மாறிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் தான் கன்வெர்ட் ஆச்சு ஆல்டிஹைடா. இப்ப இந்த கன்வர்ஷன்ல பாருங்க, இந்த கன்வர்ஷன் நடக்குது CHO CH2OH அப்படின்னா இந்த பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் நேரா CHO மாறுது. அப்ப இந்த CHO அப்படியே இருக்குது, இந்த பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் நேரா ஆல்டிஹைடா மாறிடுது. இப்ப இது கன்வர்ஷன் என்ன வரும், நேர கன்வர்ஷன் ஆகுது பாருங்க, நேரா கிளை ஆக்சாலிக் ஆசிட். இந்த CHO ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த CHO CH அப்படியே இருக்குது, ஏதாவது ஒரு குரூப் மட்டும் நேரா ஆசிடா மாத்திருக்காங்க, நேர கன்வர்ஷன் ஆயிட்டு. அதே ஆன்சர். அப்போ ஒரு CHO அப்படியே இருக்கும், ஒரு COH, அதான் CHO COH. இதுதான் கிளை ஆக்சாலிக் ஆசிட். சோ கிளை ஆக்சால் டு கிளை ஆக்சாலிக் ஆசிட். சோ ப்ராடக்ட்ஸ் தரவா இருங்க, எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் தரவா இருங்க. அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ரூல் படி சரசம் எழுதலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரூல் எப்படி சொன்ன, ஆல்டிஹைட் ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போகணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த குரூப் எடுத்துன்னு போனோம். அப்ப அந்த குரூப் முடிஞ்சா அடுத்த பிரைமரி ஆல்கால் குரூப் வாங்க, அப்புறம் நேரம் ஆன்சர் வந்துடும். இந்த இடத்துல இந்த CHO அப்படியே வச்சுங்க, இந்த பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் ஆல்டிஹைடா மாத்திருங்க. நீங்க மாத்தினா இதுதான் அந்த ஆசிட் பாருங்க, அந்த ஆசிட் நீங்க இருக்கிற இந்த CHO இது இருப்பாரு, மாத்தி அது இப்படி மாத்தி எழுதிருக்காங்க, இதுதான் ஆக்சுவல் நீர் இது இருப்பாரு CHO. ஓகேவா? இந்த CHO இதுதான் வந்து COOH மாறி இருக்குது. ஓகே, இதான் ஆக்சிடேஷன் கிளைகால். ரூல் நான் சொன்ன ரூலை தர வச்சுங்க, அந்த ரூலை வச்சீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் எழுதிடலாம். நேமிங் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எல்லாம் ஓல்டு அதாவது காமன் நேம்ஸ் வச்சு நீங்க இதை எழுதிடலாம். திஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளைகால். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளைகால் வித் பெர் அயோடிக் ஆசிட். Glycol HiO4 periodic acid reacts with the periodic acid, reacts with the glycol to give a cyclic intermediate கொடுக்குது. இது ஒரு ester which on rearrangement gives or formaldehyde, 2 molecules of formaldehyde. This reaction is selective for vicinal 1,2 diols. This reaction is selective for vicinal 1,2 diols. What is vicinal diol? Any diol that contains 2 hydroxyl groups that will be attached to 2 adjacent carbon atoms. So any diol containing hydroxyl groups that will be attached to the adjacent carbon atoms. அதுதான் வந்து vicinal diol. அந்த vicinal diol தான் நமக்கு இந்த பெர்அயோடிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகி ஒரு சைக்ளிக் பெர்அயோடிக் எஸ்டரை கொடுக்குது. அது அண்டர்கோ அதாவது இது அண்டர்கோஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது. ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி அதுலேயே தான் நமக்கு வந்து 2 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைட் கிடைக்குது. இது வந்து இது ஒரு டிபிக்கல் ஆக்சிடேஷன். இது இப்போ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்ல, அதாவது லாஸ்ட் ஆக்சைடு பார்த்த ஆக்சிடேஷன், அது ஆக்சிடேஷன் வித் நைட்ரிக் ஆசிட், அல்கலைன் கேமோனோர், அல்கலைன் கேமோனோஃபோர், அது வேற, அது ஒரு டைப், இது ஒரு டைப். இது பெர்அயோடிக் ஆசிட் மட்டும் வச்சு இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன். நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா யூஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைகால். எத்திலீன் கிளைகால் இஸ் யூஸ் ஆன்டி ஃப்ரீஸ். ஞாபகத்தில் வச்சுங்க, இன் ஆட்டோமொபைல் ரேடியேட்டர்ல அது ஒரு ஆன்டி ஃப்ரீஸா யூஸ் பண்றோம். அதோட டை நைட்ரேட் இஸ் யூஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வித் டிஎன்ஜி. டிஎன்ஜினது ட்ரை நைட்ரோ கிளிசரின். அது நெக்ஸ்ட் இதுல படிப்போம். ட்ரை நைட்ரோ கிளிசரின் என்னன்னு பார்ப்போம். அந்த ட்ரை நைட்ரோ கிளிசரை வச்சு தான் டைனமிட் சொல்ல ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. இதை வந்து இந்த டைநைட்ரேட்டும் யூஸ் பண்றாங்க, அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவா யூஸ் பண்றாங்க. இது கூட டிஎன்ஜி கூட இது ஒரு யூஸ். ஸோ கிளைகால் இந்த ஒரு சப் டாபிக் மட்டும் ஓவர் ஆயிட்டார். சும்மா ஒரு ரீகேப் பண்ணும். என்னென்ன பார்த்தோம், கிளைகால்ல என்ன, எத்தனை பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கு அதோட ப்ரிப்பரேஷன் தான் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்.
நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷனை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு 3 டைப்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னலாம் ஃபார்ம் ஆச்சு டிபெண்டிங் அப்பான் த வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸும் அண்ட் ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். லாஸ்டா யூஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைகால். இன்னும் எதெல்லாம் கஷ்டமான ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கஷ்டமான டாபிக் இதெல்லாம் எழுதி பாருங்க. ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் ரூல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த ரூல்லாம் வச்சு படிச்ச உடனே நம்ம எழுதி பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இப்ப கிளிசரால் பார்ப்போம். கிளிசரால் இஸ் a trihydric alcohol. It contains 3 OH groups. It contains 2 primary alcoholic groups and only 1 secondary alcoholic group, no tertiary alcoholic group. Preparation of glycerol. Glycerol occurs in natural fats and also found in fatty acids of glyceryl esters called triglycerides. This reaction is a saponification reaction. So, glycerol is obtained by the alkaline hydrolysis of the triglyceride, glyceryl palmitate. So, glyceryl palmitate on alkaline hydrolysis glycerol. And the sodium salt, that is sodium palmitate. கிளிசராலுக்கு ஐயூபேக் நேம் தெரியும், புரோபேன் 1,2,3 ட்ரையால். இதான் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளிசரால். ஒரே ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தான் நமக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளிசரால். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா நைட்ரேஷன். கிளிசரால் ரியாக்ட்ஸ் வித் கார்ன் nitric acid in the presence of corn sulfuric acid to form TNG, nitroglycerin, which is used to prepare dynamite and explosive. இது ஒரு important question. டைனமைட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இந்த நைட்ரோகிளிசரின் தேவைப்படுது. ஸோ அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன் என்னன்றதை பார்ப்போம். பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இந்த பிரசன்ஸ் தான். பட் ஆக்சுவலா எது ரியாக்ட் ஆகுது? நைட்ரிக் ஆசிட். 3 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகுது. அது எப்படி HONO2 அது மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு HONO2, இந்த இடத்துல ஒரு HONO2, இந்த இடத்துல ஒரு HONO2 அது மாதிரி எதுனா 3 வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ரிமூவ். Thereby glycerol is obtained. இது மாதிரி HONO2 இது மாதிரி நைட்ரிக் ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம எழுதணும்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் வாட்டர் ரிமூவலுக்கு. 3 nitro groups are introduced here. So 1,2,3 trinitroxypropane, which is nothing but nitroglycerin. இது ஒரு important question. How is nitroglycerin prepared சொல்லி கேட்பாங்க. இதுல வந்து ஒரே ஒரு நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் தான். நெக்ஸ்ட் டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன். நம்ம கிளைகால்ல பார்த்தது போல இங்கே வந்து டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். So when glycerol is heated with a dehydrating agent such as corn sulfuric acid, potassium sulfate, etc. அப்படின்னா it undergoes dehydration reaction to form acrolein, which is an another acrylic aldehyde. இப்போ எப்படி பாரு glycerol ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, ரைட். KHSO4 இது கூட ரியாக்ட் ஆகுது. என்ன நடக்கும்? 2 வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ரிமூவ். இந்த OHம் இதுல இருக்கு பாரு ஒரு H, இது சேர்ந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்தாச்சா. இன்னொரு பாருங்க இந்த H2 அது இந்த O சேர்த்து ஒரு H2O. So 2 water molecules are removed. Thereby acrolein is formed. பாருங்க CH2 double bond CH single bond CHO acrolein, which is an acrylic aldehyde. இது ஒரு டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன். கிளைகால் ஒரு 3 பார்த்தோம். கிளிசரால் ஒரே ஒரு டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் தான். இதுவே எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். How is acrolein prepared அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கிளிசரால் how will you prepare acrolein, இதெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளிசரால். இங்கே அந்த ஆக்சிடேஷன் சொல்லியிருக்கிற ஆக்சிடேஷன் இங்கே வந்து நான் ஒரு டயக்ராம் தனியாகவே கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா கிளைகால்ல வந்து ரீஏஜென்ட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை. நைட்ரிக் ஆசிடும் அல்கலின் KMNO4 தான். 2 ரீஏஜென்ட் தான் பார்த்தோம். இங்க ஒரு 6 ரீஏஜென்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்காக நானே ஒரு டயக்ராம் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன். இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தது ரியாக்ஷன் போகலாம். ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளிசரால்ல டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் த ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸ் வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம். ரொம்ப சிம்பிளை பண்ணி ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்துருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை நீ வந்து நல்லா தரவு பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியா போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிளிசரால் reacts with Fenton's reagent. What is Fenton's reagent? Ferrous sulfate plus hydrogen peroxide. Suppose Fenton's பதில் வேற என்ன மாத்தி யூஸ் பண்ணலாம்? NaOBr அல்லது bromine water. இது மூணுல எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ Fenton's reagent யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? கிளிசரால்டிஹைடு பிளஸ் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். இந்த மிக்சருக்கே ஒரு பேர் இருக்குது, கிளைசீரோஸ்னு ஒரு பேர் இருக்குது. கிளிசீரோஸ்னு ஒரு நேம் இருக்காரு. கிளிசரால்டிஹைட் பிளஸ் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் கிளிசரால் பிளஸ் கார்ன் HNO3 போட்டா கிளிசரிக் ஆசிட். செகண்ட் ஆக்சிடேஷன் இது. ஒன்லி கிளிசரிக் ஆசிட். கிளிசரால் பிளஸ் டைல்யூட் HNO3 அப்படின்னா கிளிசரிக் ஆசிட் பிளஸ் டார்ட்ரோனிக் ஆசிட் மிக்சர் டைல்யூட் HNO3. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 முதல் தரவு பண்ணீங்க. Fenton's reagent, corn HNO3 and then dilute HNO3.
இது முதல்ல தரப்புனே என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். ரைட், நெக்ஸ்ட் glycerol with bismuth nitrate, meso oxalic acid. Next, glycerol with HiO4 per iodic acid or LTA. What is LTA? Lead tetraacetate. Gives formaldehyde and formic acid. Glycerol with acidified K1O4 gives oxalic acid. இந்த 6 ப்ராடக்ட் நல்லா தரவா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் முதல் ரியேஜன் தரவா இருக்கணும். என்னென்ன ரியேஜன்? பென்டான்ஸ் ரியேஜன், கான் HNO3, அது டைலூட் HNO3, பிஸ்மத் நைட்ரேட், HiO4 or LTA, அதுக்கு அது அசிடிஃபைட் K1O4. அதுக்கு அடுத்தது ப்ராடக்ட்ஸ் தரவா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து செட் அந்த மிக்சருக்கு என்ன? கிளிசரால்டிஹைட் பிளஸ் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். கான் HNO3 வந்து கிளிசரிக் ஆசிட், டைலூட் HNO3 கிளிசரிக் ஆசிட் பிளஸ் டார்டோனிக் ஆசிட், பிஸ்மத் நைட்ரேட்டுக்கு மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட், பெரையோடிக் ஆசிடுக்கு ஃபார்மால்டிஹைட் பிளஸ் ஃபார்மிக் ஆசிட், அசிடிஃபைட் K1O4க்குன்னா ஆக்சாலிக் ஆசிட். ஃபர்ஸ்ட் தரவாயிட்டீங்களா? இது தரவா அடுத்தது சீரீஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். கிளைகால் ஈஸி, ஆனா கிளிசரால் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் தான். அதனால அதுக்காக தான் நான் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு டயக்ராம் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு நம்ம அடுத்தது நம்ம போகலாம். இப்ப பாருங்க, கிளிசரால் எல்லா ரியேஜன் நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்ச அத்தனை ரியேஜென்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த ஆக்சிடேஷன் இருக்கு பாருங்களா, இதுதான் பென்டான்ஸ் ரியேஜன் யூஸ் பண்ற இடம். இந்த அது டயக்ரத்துல அவங்க எதுவுமே என்னன்னு கொடுக்கல. இப்ப நான் எல்லா இடத்தையும் சொல்றேன். இந்த இடம் பென்டான்ஸ் ரியேஜன். பென்டான்ஸ் ரியேஜன்னா மிக்சர் ஆஃப் 2 காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்க சொன்னேன், கிளிசரால்டிஹைட் அண்ட் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். கிளிசரால் என்ன நடக்குது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப், கிளிசரால் இருக்கிற பிரைமரி ஆல்கஹாலிக் குரூப், ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப்ஸ் கன்வெர்டட் டு ஆல்டிஹைட். ரூல் தெரியுதுல, பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் கன்வெர்ட் டு ஆல்டிஹைட் which is convert to கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். கன்வெர்ட் ஆயிடுதா? ரைட். அதே மாதிரி CHOH, CH2OH இது அப்படியே சேஃபா இருக்கு. மறுபடியும் இது ஆக்சிடேஷன் போகுது. இப்ப இங்க என்ன நடக்குது பாருங்க, ஆல்டிஹைட் குரூப் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஆசிட். அதே CHOH, CH2 அதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. சோ மறுபடியும் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. இங்க என்ன நடக்குது, கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் இஸ் கன்வெர்டட் டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஆல்டிஹைடா மாறி அதுக்கு அடுத்து கார்பாக்சிலைடு மாறி இருக்குது. சோ இந்த சீரீஸை பார்த்துட்டு என்னென்ன ரியேஜன் சொல்றேன். கிளிசரால்டிஹைட் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கிளிசரிக் ஆசிட் சொன்னல, இது இந்த இடம் கான் HNO3 தான் கிளிசரிக் ஆசிட் வரும். நான் அந்த டயக்ராம்ல சொன்னல, அதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இந்த இடத்துல கான் HNO3 போட்டா தான் கிளிசரிக் ஆசிட் இந்த ஆன்சர் வரும். சரி, இன்னொன்னு சொல்றேன், டைல்யூட் HNO3 ஆட் பண்ணா மிக்சர் ஆஃப் கிளிசரிக் ஆசிட் அண்ட் டார்டோனிக் ஆசிட். சப்போஸ் இந்த இடத்துல கான் HNO3க்கு பதிலாக டைல்யூட் HNO3 இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்பதான் இந்த ரெண்டு மிக்சர் கிளிசரிக் ஆசிட் அண்ட் டார்டோனிக் ஆசிட் வரும். இப்போ இது மூணும் தடவை நேம பார்ப்போமா. ஃபர்ஸ்ட் கிளிசரால்டிஹைட், IUPAC நேம் 2,3 டைஹைட்ராக்சி ப்ரோபனல், கிளிசரிக் ஆசிட் 2,3 டைஹைட்ராக்சி ப்ரோபனாயிக் ஆசிட். தேர்ட் ஆசிட்னா டார்டோனிக் ஆசிட் 2-ஹைட்ராக்சி புரோபேன் 1,3 டயாயிக் ஆசிட். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு IUPAC நேம் கஷ்டமா இருந்தா இந்த காமன் நேமே எழுதுறீங்க. கிளிசரால்டிஹைட், கிளிசரிக் ஆசிட், டார்டோனிக் ஆசிட், காமன் நேமே போதும் இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிளிசரால் படத்துக்கு. ரைட், நெக்ஸ்ட் இப்ப அடுத்த இந்த மிக்சர்ல ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து கிளைசரோஸ் வந்தது இல்ல, அதுல ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கா பாருங்க, டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். அது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ரியேஜென்ட் தெரியணும் சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல என்ன ரியேஜென்ட்? நம்ம இந்த இடத்துல ஃபென்டான் போட்டோம், இந்த இடத்துல கான் HNO3 யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா யூஸ் பண்ணா கிளிசரிக் ஆசிட் வரும்னு. அதே டைலூட் HNO3 போட்டா இந்த கிளிசரிக் ஆசிடும் டார்டோனிக் ஆசிட் இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் வரும்னு. இவ்வளவு 6 ரியேஜன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பார்த்தோம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஆக்சிடேஷன் இந்த இடத்துல அப்படின்னா பிஸ்மத் நைட்ரேட். சோ பிஸ்மத் நைட்ரேட் போட்டோம்னா இந்த டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் இந்த காம்பவுண்ட் மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிடா மாறுது. சோ இங்க என்ன சேஞ்சுன்னு பார்ப்போம். இந்த இடத்துல என்ன சேஞ்ச்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன சேஞ்ச்? அதாவது 2 பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் இருக்குது, அப்படியே 2 பிரைமரி ஆல்காலிக் அப்படியே சேஃபா இருக்காரு. இந்த இடம்னா செகண்டரி ஆல்காலிக் குரூப் இருக்கா, இது அப்படியே கீட்டோ குரூப்பா மாறுது. என்ன ரூல் சொல்லுது? செகண்டரி ஆல்காலிக் குரூப் இருந்தா ஆக்சிடைஸ் ஆனா கீட்டோனா மாறும். கரெக்டா இருக்கதா? கீட்டோனா மாறிடுச்சா? சோ அப்ப இதுதான் ஆக்சிடைஸ் ஆகுள்ள உங்களுக்கு மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட் வருது. இங்க என்ன சேஞ்ச்? CH2OH அந்த பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஆசிட். அதே மாதிரி இந்த CH2OH பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப்ஸ் கன்வெர்டட் டு ஆசிட். அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் சொன்னல, பிரைமரி ஆல்காலிக் குரூப் கன்வெர்டட் டு ஆல்டிஹைட் and then conversion to acid. டைரக்டா அப்படியே கன்வர்ஷன் ஆயிருக்காரு. இங்க அதே மாதிரி டைரக்டா கன்வர்ஷன் ஆயிருக்காரு. இதுதான் மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட். நெக்ஸ்ட் இந்த மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஃபர்தர் கன்வர்ஷன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் ஆகுது. இந்த இடத்துல என்ன ரியேஜன்? எல்லா ரியேஜனும் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்.
இந்த பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ஃபென்டான்ஸ் ரியேஜன், இந்த இடத்துல கான் HNO3 யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது டைல்யூட் HNO3 யூஸ் பண்ணலாம், இந்த இடத்துல வந்து பிஸ்மத் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படியே ஃபுல்லா ஒரு சீரீஸா எல்லாமே கொடுத்த என்னன்னா ரியேஜென்ட்ஸ்னு. இந்த இடத்துல என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும்? மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட் டு ஆக்சாலிக் ஆசிட், அசிடிஃபைடு K1O4 லாஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன். அசிடிஃபைடு K1O4, அசிடிஃபைடு K1O4 ஆக்சிடேஷன் தான் இந்த இடத்துல நடக்குது. whereby oxalic acid is obtained. என்ன 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கா, அது வந்து குறைஞ்சிரும். லெஸ் 1 கார்பன் ஆட்டம் அது லெஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும். therefore oxalic acid. ஸோ இதோடைய இதெல்லாம் பார்த்துங்க 1,3 டைஹைட்ராக்சி புரோபீன் 2O 2 ஆக்சோ, இந்த மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட் இருக்குல்ல அதனுடைய ஐயூபேக் நேம் 2 ஆக்சோ புரோபேன் 1,3 டயாயிக் ஆசிட். ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஈத்தேன் 1,2 டயாயிக் ஆசிட். இதெல்லாம் ஐயூபேக் நேம் பார்த்துங்க. பட் இருந்தாலும் நான் காமன் நேம் சொன்னேன், அதை மட்டும் படிச்சாலே போதும். கிளிசரால்டிஹைட், கிளிசரிக் ஆசிட், அதுக்கடுத்தது டார்டோனிக் ஆசிட், அண்ட் தென் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன், மீசோ ஆக்சாலிக் ஆசிட், அண்ட் தென் ஆக்சாலிக் ஆசிட். இந்த ஃபுல்லா அப்படியே தரவா இருங்க. நேம் தெரியுங்க. நான் சொல்ல கன்வர்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இது பிரைமரி ராக்கெல்லாம் என்னென்ன மாறுது, செகண்ட் ராக்கெல்லாம் என்னென்ன மாறுது, இதை வந்து அப்படியே படிச்சு அப்படியே சரசர நீங்க அப்படியே கிளிசரால்டி, கிளிசரிக் ஆசிட், டார்டோனிக் சொல்றது பெருசு இல்லை. உட்காந்து நல்லா நீங்க என்ன செய்யணும், எழுதி பார்த்தோம்னா ரூல் படி எழுதி பார்த்தா அவ்வளோ ஈஸி. இதுக்கு நான் முன்னாடியே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்தேன், அந்த டயக்ராம் தரவு பண்ணீங்க. அதை தரவு பண்ணா எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன ரியேஜென்ட் நமக்கு ஒரு கிளியரா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. டைரக்டா இதை எழுத முடியாது. என்ன ரியேஜென்ட் தெரிஞ்சுங்க, அதை வச்சு இதை எழுதிடலாம். ஏன்னா கிளைக்கால் மாதிரி இது ஈஸி இல்லை, கிளிசரால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். அதுதான் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன ஒரு டயக்ராம் கொடுத்தேன். அந்த டயக்ராம் வச்சு இது ஈஸியா நம்ம எழுதிடலாம். ஸோ கிளிசராலுடைய ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் கிளிசரால். கிளிசரால் யூஸ் என்ன? கிளிசரால் யூஸ் a sweetening agent in confectionery and beverages. அது ஒரு ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் சோப்ஸ். காஸ்மெட்டிக் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் சோப்ஸ் இது மேனுஃபேக்சர்ல பயன்படுது. மெயின் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பிரிண்டிங் இங்க், ஸ்டாம்ப் பேட் இங்க் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அந்த பிரிண்டிங் இங்க், ஸ்டாம்ப் பேட் இங்க் மெயின் இது ரெண்டும் வச்சுக்கணும். 1 மார்க் எல்லாம் அதுக்கு கிளிசரால் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் ஆஸ் எ லூப்ரிகன்ட் ஃபார் வாட்சஸ் அண்ட் கிளாத். அதே மாதிரி ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் மேனுஃபேக்சரா அப்படி ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி மேனுஃபேக்சரா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் லைக் டைனமைட் அண்ட் கார்டைட் பை மிக்சிங் இட் வித் சைனா கிளே. ஸோ யூஸ் ஆஃப் கிளிசரால் 4 யூசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் அந்த தரவா இருக்கு. ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக கிளிசரால ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே ரீகேப் பண்ணுவோம். கிளிசரால் ப்ரிப்பரேஷன் ஒரே ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கார். கிளிசராலுக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கார். அந்த ஒரே ப்ரிப்பரேஷன் தான் அந்த ட்ரை கிளிசரைலேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு ப்ரிப்பரேஷனில் தரவா இருந்தாங்க ஒன்று. அதுக்கு அடுத்தது அதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். கிளிசராலுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ஒன்று பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது ஆக்சிடேஷனா ரொம்ப ரொம்ப இது இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் தரவா படிச்சுங்க. அதுலேருந்து எந்த ஒரு இது வேணாலும் கேட்பான். நேராக கிளிசரால் டு கிளைசரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது மட்டும் பார்த்து மட்டும் கேட்பான். வாட் இஸ் கிளைசரோஸ் மிக்சர் அதெல்லாம் கேட்குறாங்க. அந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் விட்டு விட்டாவும் அந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க. அது 1 மார்க்ல ரொம்ப யூஸ் ஆகும். எல்லாம் தரவா இருக்கு. லாஸ்டா யூஸ் ஆஃப் கிளிசரால். இதோட கிளிசரால் ஓவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளைகால் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது கிளிசரால். இது ரெண்டுத்தையும் ரீகேப் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளைகால் ப்ரிப்பரேஷன். கிளைகால் ப்ரிப்பரேஷன் போது அது என்ன ஆல்கால் படித்தோம். அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அதனுடைய யூசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளிசரால் அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தோம், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம், அதனுடைய யூசஸ் பார்த்தோம். லாஸ்டா ஃபைனலா எவாலுவேஷனை கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, வாட் ஹேப்பன்ஸ் when ethylene gas is passed through cold alkaline solution of K1O4. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா எத்திலின் கேஸ் இஸ் பாஸ் கோல்ட் அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஆஃப் K1O4க்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு, பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். கோல்ட் அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஆஃப் K1O4 வந்து இஸ் நோன் அஸ் பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட். அதே மாதிரி CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 plus H2O அந்த ரியாக்ஷன் தான் 2 ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் படிச்சோம்னா அந்த ரியாக்ஷன் தான் இது ஃபர்ஸ்ட். அதில் டேரக்டா எத்திலின் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வந்து பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட் சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து டேரக்டா கோல்ட் அல்கலைன் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க. How will you convert glycol to 1,4 dioxane கேட்குறாங்க. கிளைக்கால 1,4 டயாக்சைன் எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் பார்த்தோன்னே சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன். இது கிளைக்கால் டு 1,4 கிளைக்கால் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் 2 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ரிமூவல் therefore 1,4 சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் மாதிரி பார்த்தோம்ல, அதுதான் 1,4 டயாக்சைன் தான் இதுக்கு. இது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளைக்கால். இது வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளைக்கால் என்னன்றதை சொன்னேன். ஏன்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் 2 என்னென்ன ரியேஜென்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து நைட்ரிக் ஆசிடா இருக்கலாம் அல்லது அல்கலின் K1O4. இந்த 2 ரியேஜென்ட் தான். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் சொன்ன ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா வச்சு அதுக்கு கன்வர்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு. கன்வர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்டிஹைடா மாறுறது அதை கிளைகாலிக் ஆல்டிஹைடு, கிளைகாலிக் ஆசிடு, ஆக்சாலிக் ஆசிடு,
அதுக்கு ஆக்சாலிக் ஆசிட். கீழே வரக்குள்ள என்ன வரும்? கிளை ஆக்சால். அதை அப்படியே ஃபுல்லா எழுதிருங்க நான் சொன்ன கன்வர்ஷன் படி. அப்புறம் நேமிங் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். அது காமன் நேமே போதும். Fourth, how will you convert glycol to acetaldehyde? glycol அசிட்டால்டிஹைடா எப்படி மாத்துறது? அது அசிட்டால்டிஹைட் ஃபார்மேஷனா வரும். அது ஒரு டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் தான் glycol. அன்ஹைட்ரஸ் zinc chloride, removal of water, you get a compound vinyl alcohol. அந்த vinyl alcohol undergoes tautomerization to give acetaldehyde. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் இது. இது நல்லா பார்த்துங்க. அப்புறம் how is nitroglycerin prepared? What is its use? nitroglycerin preparation சொல்லுது. nitroglycerin is prepared by the action of nitric acid on glycerol. 3 molecules. 3 molecules of nitric acid are used to get nitroglycerin. What is its use ன்னு கேட்குறாங்க. அதுதான் டி என்ஜின் சொல்றாங்க. யூஸ் என்ன? இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் டைனமைட். நல்லா புரிஞ்சுங்க. அது நைட்ரோகிளிசரின் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் டைனமைட் விச் இஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ். அதுதான் அதோட யூஸ். இதுவும் கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிங்க. 6th கொஸ்டின், வாட் ஹேப்பன்ஸ் when glycerol is heated with KHSO4? இது அடிக்கடி வர்ற கொஸ்டின். அது கிளிசரால் வித் KHSO4. அது என்ன ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அக்ரோலின், தட் இஸ் an acrylic aldehyd வருது. இது அடிக்கடி வர இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதையும் பார்த்துங்க. லாஸ்டா வாட் இஸ் கிளைசரோஸ் கேட்கிறாங்க. அப்படின்னா கிளிசரால்ல லாஸ்டா படுத்த அந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஃபென்டான்ஸ் ரியேஜென்ட்ல வரக்கூடிய ஒரு மிக்சர் ஒன்று வந்தது இல்ல, கிளிசரால்டிஹைட் அண்ட் தென் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். அந்த மிக்சருக்கு பேர் தான் கிளைசரோஸ் பேரு. அது ரியாக்ஷன் எழுதணும். வாட் இஸ் கிளைசர் மிக்சர் ஆஃப் கிளிசரால்டிஹைட் அண்ட் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் சொன்னா போதாது. அதனால அந்த ரியாக்ஷன் அந்த பார்ட் மட்டும் எழுதணும். கிளிசரால் ஆக்சிடேஷன் ஃபென்டான்ஸ் ரியேஜென்ட், மேல ஒரு காம்பவுண்ட் சொன்னல, கீழே ஒரு காம்பவுண்ட் சொன்னல, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வித் நேம் அது மட்டும் எழுதினா போதும். ஸோ எவாலுவேஷன் பார்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண இது வரைக்கும் படிச்ச ஒரு பார்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி வாட்டர் ரிமூவல் எல்லாமே சொன்ன. 2 இதுக்கும் கிளைகாலுக்கும் கிளிசரால் அதை அப்படியே நான் செய்யுங்க. எழுதி பார்க்கணும். ஒரு தடவை எழுதுறோம், திடீர்னு ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா இன்னொரு தடவை எழுதுங்க. ஆர்கானிக் எந்த அளவுக்கு எழுதி ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா அந்த ரிமூவல்லாம் உதாரணம் HNO3 சொன்னால அது HONO2 இது மாதிரி வாட்டர் ரிமூவல்லாம் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா அந்த மாலிகுலை ஃப்ரீயா எழுதுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கா. அப்படியே படிக்கிறோம் HNO3+ அதை மனப்பாடலாம் வேஸ்ட். நம்ம அதை HONO2 போட்டு அந்த ரிமூவல ப்ராசஸ் நல்லா பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இது மாதிரி ரிமூவல் ப்ராசஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்னைய டாபிக் நம்மளுடைய கிளைகால் ஆஸ் வெல் அஸ் கிளிசரால் என்ற டாபிக்கும் கவர் பண்ணியாச்சு. இது வரைக்கும் பார்த்த நம்மளுடைய சப் டாபிக் கிளைகால், கிளிசரால் இதெல்லாம் நல்லா தரவா படிங்க. கொடுத்துருக்கிற எவாலுவேஷன் நல்லா திருப்பி எழுதி பாருங்க. அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ.